सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस बुलेटिन दे नाल। चोण नगाड़ा जी हां, पंजाब दे विच विधान सभा चोणां दा रौला शोर तुहानूं सुनाई दे रहा होएगा ते इस विचाले अकाली दल दा असीं जिक्र करिए तां अकाली दल ने अपने उम्मीदवारां दा ऐलान भी शुरू कर दिता है। पर खेमकरण दी सीट नूं लैके अकाली दल दे विच बगावत दे असार नजर आ रहे ने। वड्डी खबर अज दे दिन दी आदेश प्रताप सिंह कैरों दे सियासी सलाहकार गुरमुख सिंह ने दावा कीता है कि खेमकरण तो कैरों दी पत्नी परनीत कौर ही चोणां लड़नगे। पट्टी तो आदेश प्रताप ते खेमकरण तो परनीत कौर चोण लड़नगे, गुरमुख सिंह दावा कर रहे हैं। आदेश प्रताप कैरों दे सियासी सलाहकार ने, एडवाइजर ने, उन्होंने वालों यह बयान दिता गया है। बहुत खास है क्योंकि खेमकरण की सीट तो दिन दे विच सुखबीर बादल ने ऐलान किया कि विरसा सिंह बलटोहा होणगे उम्मीदवार। ते हुण गुरमुख सिंह दावा कर रहे हैं कैरों परिवार का आखिरी फैसला है। उन्होंने कहा कि यह साडा आखिरी फैसला है। मजबूरी दे विच सुखबीर बादल ने बलटोहा का नाम ऐलानिया है। वड्डी खबर है, एक पासे श्रोमणी अकाली दल के वल्लों ऐलान किया जा रहा है पार्टी उम्मीदवारों के नाम का, ते दूजे पासे जेकर इस तरीके नाल सुर उठे ने, क्योंकि तुहानूं दस दईए कि जिहड़े कैरो परिवार के ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ने उन्होंने सियासी सलाहकार के वल्लों जारी किए जाते हैं। कैरों के राजनीतिक सलाहकार गुरमुख सिंह ने दावा किया है कि कैरों की पत्नी परनीत कौर ही खेमकरण तो इलैक्शन लड़नगे। खेमकरण वो सीट जिथे विरसा सिंह बलटोहा का नाम ऐलानिया गया सुखबीर बादल पार्टी प्रधान के वल्लों, ते की उत्थे हुण कोई बगावत के असार नजर आ रहे हैं या की हो सकता है। पर जिस तरीके नाल स्टेटमेंट कैरो परिवार की कही जाए जो जारी की गई है वो लाजमी तौर के उत्ते एक इस वाल इशारा जरूर कर रही है। स्वीकार करके कैरों परिवार ने अपने परिवार से फैसला किया कि साडे ही परिवार का मैंबर बीबा परनीत कौर जी कैरों खेमकरण हल्के तो इलैक्शन लड़नगे। ये उन्हों का आखिरी फैसला, और कदे भी बैकअप नहीं होणगे। तुसीं वेखो बीबा परनीत कौर कैरों जी वो भी बाल साहब की बेटी ने, सर सुखबीर सिंह बादल वो भी सर प्रकाश सिंह बादल के बेटो भैन भरा ने। वो फैसला ਜਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਨਗੇ, ਸਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਸੋਚਣਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ 2022 ਦੀ, ਇਹ ਬੀਬਾ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਕਿ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੋਲ। ਜੋ ਕਿ ਮਜਬੂਰੀ ਕੋ ਕਹਿ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ। तो वड्डी खबर है, जिस तरीके नाल जिक्र करते नजर आ रहे हैं गुरमुख सिंह, तो इत्थों तक कह रहे हैं कि पार्टी प्रधान की कई बार मजबूरी हो जाती है, इस करके उन्होंने अनाउंसमेंट करनी पै जाती है। खैर विरसा सिंह बलटोहा के नाम का जिक्र कर दिता सुखबीर सिंह बादल ने खेमकरण रैली के विच, ते कहा सी कि खेमकरण विधान सभा हल्के तो विरसा सिंह बलटोहा ही श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार होणगे। पर इस विचाले जो अनाउंसमेंट हुई उस तो थोड़ी देर बाद ही कैरो परिवार के सियासी सलाहकार ने गुरमुख सिंह उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दी। तो पूरा मामला दस देने कुछ दिन पहला जी जरूर जिक्र हो रहा है, कैरो परिवार के वलों कहा गया कि उन्होंने परिवारक मैंबर के वलों ही उत्थे जाके खेमकरण की सीट पे चोण लड़ी जाएगी। इस समय फोन लाइन से साडे नाल जुड़ रहे हैं गुरमुख सिंह जी, जो कि सियासी सलाहकार ने आदेश प्रताप कैरों दे, कैरों परिवार दे। गुरमुख सिंह जी स्वागत है। पहला तो सवाल यही है कि तुहाडी स्टेटमेंट नूं कैरों परिवार की स्टेटमेंट समझी जाए या किस तरीके नाल इसनूं समझा जाए, क्योंकि वड्डी अनाउंसमेंट किसी होर ने नहीं की, अकाली दल के प्रधान ने की है कि इत्थों बलटोहा उम्मीदवार होणगे साडे खेमकरण तो। ये मेरी जी स्टेटमेंट है जी, कैरों परिवार की स्टेटमेंट है जी। हुक्म जी नहीं तुहाडी गलबात हुई, उन्होंने स्टेटमेंट जारी करने कहा कि ठीक है असीं तां इलैक्शन लड़ांगे। क्या जी नहीं विरसा सिंह बलटोहा बहुत क्लीयर शब्दों च कह गए ने, साडे नाल थोड़ी देर पहला जुड़े सी, कहंदे पार्टी प्रधान ने फैसला लिया तो तय सी पहला तो ही अज एक तरीके नाल अनाउंसमेंट कर दी। देखो जी मैं गल क्लीयर कर दिया, ये कैरो परिवार का फैसला है। कैरो परिवार ने अपने परिवार में एक फैसला किया कि खेमकरण हल्के तो बाल साहब की बेटी बीबा परनीत कौर जी कैरों सरदार आदेश प्रताप सिंह कैरों की पत्नी जी वो ही इलैक्शन लड़नगे। ये कैरों परिवार का फाइनल फैसला नहीं सर, पार्टी का तो अलग हो सकता ना, पार्टी का फैसला तो अलग होएगा
ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ ਪਾਰਟੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਬਾਦਲ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮਝੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਿ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਸਰਦਾਰ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਰੋਂ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਪਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਫੈਸਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇਗਾ, ਜੋ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੈਕਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜੀ ਕੋਈ ਭਾਈ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਹੁਣ ਵੀ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬੀਬਾ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਕੈਰੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਜੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੀ ਫੇਰ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੈਰੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਲ ਫੈਸਲਾ ਬੀਬਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਲਕਾ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਨਗੇ। ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ, ਦਾਮਾਦ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਾਮਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਸੀਟ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਿਆ, 10 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਜੀ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬੀਬਾ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਭੈਣ ਨੇ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦਾਮਾਦ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵਿਰਸਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਮੀਦਵਾਰ? ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੈਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਵਿਰਸਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਵਿਰਸਤ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੇਮਕਰਨ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2022 ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੱਟੀ ਤਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖੇਮਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਟਿਕਟ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ। ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀ ਸੀਟ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਖੇਮਕਰਨ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ 'ਚ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਵਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕੈਰੋਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜਵਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। तो आज मैं ऐलान करदा कि आने वाली इलेक्शन विच खेमकरण तो श्रोमणी अकाली दल दा उम्मीदवार विरसा सिंह वलटोआ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਖੇਮਕਰਨ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਲਟੋਆ ਨੇ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟਿਕਟ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਸੀਟ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੋਨੋਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ, ਏਡਾ ਮਾਣ, ਏਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨੇ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿਕਟ ਤੈਅ ਕਰਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾ ਮੱਚੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। बेनती करना चाहना सारी समूची लीडरशिप इत्थे बैठी है या धड़ेबंदी छड़ दो। थोड़ा धड़ा श्रोमणी अकाली दल है। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਦਾ ਜਵਾਬ ਅਭਿਆਨ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 2 ਰੈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਐਡਵਾਂਸ ਬੁਕਿੰਗ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।